Okay, dear students, good morning, dear students. I hope you understood in previous the Chichis formula and Darcy-Weisbach equation in previous class. Okay, okay. Chichis formula is V equal to C root Mi. From that we can calculate the head loss due to friction by using the angle I, that is I equal to HF by L. I equal to HF by L. I equal to HF by L. Okay, by knowing all these parameters, velocity, change is constant, hydraulic mean depth m equal to A by P, area of flow and wetted perimeter A by P, then you can calculate the hydraulic head loss due to friction in formula I. Okay. Okay, if you know this formula can be useful for find the velocity of the flow if you know head loss due to friction. Okay, from Darcy-Weisbach equation, it is found after finding head loss due to friction, you can use it as to calculate velocity of the fluid at any instant in given channel. Okay, V equals 0 to m. So this formula generally used for canal to find the velocity of the flow in canals, open sections, open nalas or rivers, etc. Okay, and whereas Darcy-Weisbach equation is used for find the net loss in pipes generally. Okay, for that purpose for finding electric friction in various open sections, this is formula using V equal C root Mi. V equal to C root Mi. Right? V equal C root Mi. Okay. So once again, I'm this Darcy equation is explaining. So Darcy equation in terms of discharge. HF equal to in terms of discharge, HF equal to FLQ square by 3d5. Whereas in terms of velocity, HF equal to 4FLV square by 2GD. 4FLV square by 2GD. 4FLV square by 2GD. Okay. So these are the quiz questions. Darcy-Weisbach equation for loss of head in pipe is okay. ఏది ఆన్సర్ ఇక్కడ 3d3 ఉంది, 3d5 ఉంది, 3d5 ఉంది. 3d5లో ఉండాల్సింది FLQ square. So third answer C is the correct one. Okay. Next question. Head loss in a flowing fluid is experienced due to all obstructions, change of action and friction. Okay. Next, friction factor is independent on okay. దేని మీద ఇండిపెండెంట్ ఉండదు, సర్ఫేస్ రఫ్నెస్ మీద ఇండిపెండెంట్ కాదు. ఓకే, ప్రెజర్, వెలాసిటీ, డెన్సిటీ ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ రఫ్నెస్ ఆఫ్ ది పైప్. ఓకే, సో ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్, రైట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డార్సీ అండ్ చేజిస్ ఈక్వేషన్ అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ పోస్ట్ టు మై పర్సనల్ వాట్సాప్ చాట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ in the flow through pipes. Okay, and flow through pipes third chapter in two ppts are completed, that is okay. Pipe, definition of pipe, various losses in the pipe, calculation of head loss due to friction in by using Darcy and Weisbach equations. Okay, now in today's class we have to discuss about problems on Darcy Weisbach equations and చేజిస్ ఫార్ములా. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తాం అనేది ఈరోజు నేర్చుకున్నాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఫైండ్ ద లాస్ ఆఫ్ హెడ్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ in a pipe of length 10 kilometers and 1 meter diameter. The velocity of flow of water is 1 meter per second. Use Darcy formula. Take friction factor F equal to 0.01.
take friction factor F equal to 0.01. Okay, so given data length of pipe L equal to 10 kilometers. So 10 kilometers ఇచ్చాడు కానీ దాని మీటర్లో మార్చుకుంటే 10 into 10 power 3 meters. Diameter of pipe D equal to 1 meter. Velocity of water V equal to 1 meter per second. Friction factor F equal to 0.01. Okay, if this is the given data in problem. So is asked to calculate the friction head loss due to friction. So head loss due to friction formula ఏంటి మనం చెప్పుకున్నాం కదా, HF equal to 4FLV square by 2GD. Okay, so these all values are given in given data. F is given, L is given, V is given, D is given. So you can substitute directly in the formula, you can get the answer. Okay, in this problem carefully multiply and divided by the values, then only you will get exact answer. And one other thing is convert the kilometers into meters. So 1 kilometer equal to 1000 meters, so 10 kilometers equal to 10 into 10 power 3 meters. So that conversion is important in this problem. After converting, you have to substitute these values in the fast due to friction formula. You will get the answer, that is loss of head equal to 20.39 meters. Okay, that is the first simple problem. The second problem is water is discharged from a tank. Water is discharged from a tank maintained at a constant head of 6 meters above the exit of straight 100 meters long pipe. Estimate the rate of flow. Estimate the rate of flow if the diameter of pipe is 200 mm. Take Darcy's friction factor F equal to 0.01. Okay. ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు, రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో, ఎస్టిమేట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఇన్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ పైప్. ఎస్టిమేట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో అంటే ఏంది, రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఇస్ నథింగ్ బట్ డిశ్చార్జ్. సో డిశ్చార్జ్ కనుక్కోమన్నాడు. కాన్స్టాంట్ హెడ్ ఇచ్చాడు, లెంత్ ఆఫ్ పైప్ లైన్ 100 మీటర్స్ ఇచ్చాడు, ఫ్రిక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ కాన్స్టాంట్ హెడ్ ఆఫ్ 6 మీటర్స్. ఓకే, కాన్స్టాంట్ హెడ్ ఆఫ్ 6 మీటర్స్ అంటే హెడ్ లాస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ 6 మీటర్స్. ఓకే, సో కాన్స్టాంట్ హెడ్ అంటే మామూలుగా ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఎటువంటి లాస్ లేదు కాబట్టి దాన్నే have to assume it as HF. Okay, length of pipe is given, diameter of pipe is D is given, that should be converted into meters, and friction factor is given. He was asked to calculate the discharge. So discharge కనుక్కోవాలంటే మనకున్న ఫార్ములా ఏంటి, HF equal to FLQ square by 3D5. సో క్యూ డిశ్చార్జ్ కనుక్కోమన్నాడు కానీ రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో అంటే నథింగ్ బట్ డిశ్చార్జ్ కాబట్టి ఇందులో మనకు తెలిసిన వాల్యూస్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి డిశ్చార్జ్ని బయటికి తీసుకొచ్చి మిగిలిందంతా కూడా మల్టిప్లికేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ డివిజన్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇందులో కొద్దిగా కాంప్లికేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్లు ఏంటి, కాన్స్టాంట్ హెడ్ ఆఫ్ 6 మీటర్స్ అన్నాడు. కాన్స్టాంట్ హెడ్ ఆఫ్ 6 మీటర్స్ అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఆస్క్ టు ఫైండ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో, అన్నాడు. ఓకే, సో రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో అన్నాడు కాబట్టి ఆ రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో అంటే డిశ్చార్జ్. సో డిశ్చార్జ్ కనుక్కోవాలంటే మనకు డిశ్చార్జ్ ఫ్లో, రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో అంటే డిశ్చార్జ్. సో డిశ్చార్జ్ కనుక్కోవాలంటే మనకు ఉన్న ఈ వాల్యూస్ నుంచి మనం కనుక్కోవడానికి ఉన్న ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే ఇదే FLQ స్క్వేర్ బై 3D5. సో FLQ స్క్వేర్ బై 3D5లో క్యూ, ఓకే, ఓకే, క్యూ హెచ్ఎఫ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అనుకున్నాం. హెచ్ఎఫ్ ఈక్వల్ టు హెచ్, కాన్స్టాంట్ హెడ్ అన్నాడు కాబట్టి హెచ్ఎఫ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అనుకొని మనం దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి డిశ్చార్జ్ అనుకున్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్ 0.075 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్. 0.075 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం చేయాలి, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, ఈ సెకండ్ ప్రాబ్లంలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్లు రెండు. కాన్స్టాంట్ హెడ్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే హెచ్ఎఫ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ తీసుకోవాలి. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి, రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో అంటే డిశ్చార్జ్ కాబట్టి అది మనము దాన్ని డిశ్చార్జ్ అనుకుంటాం. ఓకే,
Okay, read third problem. Okay, tank discharges water through a pipe of length 3 meter to atmosphere. Determine discharge in the pipe per head of 5 meters in the tank. Okay, ఇక్కడ మనకేమనుకోమడి ప్రాబ్లం లోపల డిటర్మైన్ ద డిశ్చార్జ్ ఇన్ ద పైప్ ఆఫ్ హెడ్. డిశ్చార్జ్ అనుకున్నాడు ఇప్పుడు ఏ విధంగా పైప్ లెంత్ 50 ఇచ్చిన డయామీటర్ ఇచ్చిండు, పైప్ డయామీటర్ 80 అంటే ఒకటే పైప్ ఒకటే లెంత్ ఉన్న డిస్టెన్స్ 3 మీటర్స్ లెంత్ ఉన్న పైప్ యొక్క డయామీటర్ మారిస్తే డిశ్చార్జ్ ఏమవుతుందని తెలుసుకోవడానికి ఈ థర్డ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో అందులో మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, సొల్యూషన్. ఓకే, గివెన్ డేటా రాసుకోవాలి. లెంత్ ఆఫ్ పైప్ ఈస్ 3 meters, head HF, head equal to 5 meters. ఇక్కడ హెడ్ అంటే హెచ్ఎఫ్ అని ఇచ్చాడు కదా థర్డ్ ప్రాబ్లంలో. ఓకే, హెడ్ ఆఫ్ 5 meters in the tank, head of 5 meters in the tank, కాన్స్టాంట్ హెడ్ అన్నాడు కాబట్టి హెడ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 5 meters. Friction factor F is given, discharge, find the discharge. So diameter of the pipe D is given 50 mm, that is converted into meters, 0.05 meters. Okay, so according to Darcy equation, HF equal to FLQ square by 3D5. From that you can derive Q equal to under root of HF into FL into 3D5. Okay, so అందులో మనం HF into 3D5 by LQ FL Q square by Q బయటకు వస్తుంది. సో ఇదంతా తెలిసిన వాల్యూస్ కాబట్టి 5 into 3 into 0.05 power 5 in by divided by 0.008 into 3. You will get the answer 0.014 meter cube per second. Okay, so that is the calculation of discharge by using Darcy equation. When you know from all the parameters, if you know the discharge, if you don't know the discharge. Okay. Then second question B, part B in that same question, if the diameter of the pipe is increased to 80 millimeters, that is 0.08 meters, 50 mm నుంచి 80 mm మారిస్తే డిశ్చార్జ్ ఏమవుతుంది. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, సేమ్ డిశ్చార్జ్ ఫార్ములా అదే యూజ్ చేసుకుంటాం. డయామీటర్ ఇక్కడ 50 బదులు 80 పెట్టుకుంటాం కాబట్టి 0.08 పవర్ 5, హెచ్ఎఫ్ అంటే 3 అండ్ 5. Okay, 5. So if F equal to 0.08 into L3, so you will get 0.045 meters cube per second. So diameter of the pipe is increased to 80 mm, you will get the discharge 0.045 meter cube per second. Whereas if the diameter of the pipe is decreased 50 mm, you will get the discharge 0.014 meter cube per second. ఏవైతే 0.014 నుంచి 0.045కి ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి మనకు దానివల్ల ఏం తెలుస్తుంది, the diameter of the pipe is increased, discharge from the pipeline also increased. ఓకే, సో అదే మామూలుగా తెలిసే విషయం. ఓకే, పైప్ సైజు పెద్దగా ఉంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీ వాటర్ బయటకు వస్తుంది. సో మనకు ఎక్కువ క్వాంటిటీ వాటర్ కావాలి అంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ మీన్ లెస్ టైం. ఓకే, మనకు ఇక్కడ ఎక్కువ డయామీటర్ ఆఫ్ పైప్ యూజ్ చేయడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి, తక్కువ టైంలో ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ బయటికి పంపిస్తాం. అది ఓకే, ఎక్కువ మనకు అంటే టైం సేవ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నటువంటి సందర్భాల్లో ఎక్కువ డయామీటర్ ఆఫ్ పైప్ వాడతాం. టైం తోటే అంత యూజ్ లేదు అన్నప్పుడు మనం తక్కువ డయామీటర్ ఆఫ్ పైప్ వాడిన పర్లేదు. ఓకే, సో అదేవిధంగా సో దాని టైం క్రైటీరియా బేస్ చేసుకొని క్వాంటిటీ సైజ్ ఆఫ్ పైప్ లైన్ షుడ్ బి కన్సిడర్, సైజ్ ఆఫ్ పైప్ లైన్ షుడ్ బి ఫౌండ్. ఓకే, అంటే మనకు పంపే ఓకే కొన్ని పర్చేజ్ చేయాల్సిన పైప్ లైన్ యొక్క సైజు పంపించాల్సిన టైం బట్టి మనం సైజు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 50 mm డయామీటరా, 80 mm డయామీటరా, 100 mm డయామీటరా, ఇట్లా. ఓకే, టైం బేస్ చేసుకొని పైప్ డయామీటర్స్ ప్లస్ లెంత్ అని పెట్టి, లెంత్ కూడా సేమ్ లెంత్ ఉంటే కూడా మనకు డయామీటర్లో చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. లెంత్ ఎక్కువ ఉన్న కొద్దీ డయామీటర్ తగ్గితే ఇంకా స్లో అయిపోతుంది. లెంత్ ఎక్కువ ఉండి డయామీటర్ పెరిగింది అనుకోండి, అప్పుడు మ్యాక్సిమం క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ పంపడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో అట్లా కూడా మనము మ్యాక్సిమం లెంత్ ఉంటే, మ్యాక్సిమం డయామీటర్ ఉంటే మ్యాక్సిమం క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ మనం సప్లై చేయొచ్చు. అదే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ టైమ్స్లో ట్యాంక్ ఖాళీ చేసేసుకోవచ్చు, ఆల్రెడీ ట్యాంక్ ఖాళీ చేయొచ్చు. కానీ అక్కడ మనకు పంపించిన వాటర్ ఏదైతుందో యూస్ఫుల్ అయ్యే విధంగా చూసుకునేటువంటి కండిషన్ ఉంటేనే మనం మ్యాక్సిమం డయామీటర్ పైప్, మ్యాక్సిమం లెంత్ పైప్ అంటే మనకు లెంత్ పర్టికులర్ పాయింట్కి ఉండాల్సిన లెంతే తీసుకుంటాం. లెంత్ ఎంత వాడితే అంత తీసుకుంటే కూడా ఏమవుతుంది,
ఓవర్ లెంత్ తీసుకుంటే ఒక పాయింట్లో పంపించాల్సిన వాటర్ ఇంకో పాయింట్కి పంపించాల్సి వస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది. కాబట్టి లెంత్ షుడ్ బి సేమ్. లెంత్ అనేది పర్ఫెక్ట్, లెంత్ అనేది ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఉంటుంది. కాకపోతే డయామీటర్ మాత్రమే మనం వేరీ చేసుకుంటూ టైం బేస్ చేసుకొని ఎక్కువ క్వాంటిటీ తక్కువ క్వాంటిటీ అని డిసైడ్ చేసుకోవడానికి థర్డ్ ప్రాబ్లం అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం చూస్తే problem on Chezy's equation. Okay, three problems derived from the Darcy-Weber's equation, and the fourth problem is from Chezy's equation. Okay, so in this given the question, that is water flows through a pipe of 100 to 100 mm diameter and 60 meters long with a velocity of 2.5 meters per second. Find the head loss due to friction. Find the head loss due to friction by using Chezy's formula. Find the head loss due to friction by using Chezy's formula. Take Chezy's constant as 55. Take Chezy's constant as 55. Okay. So solution, the given data is diameter of pipe D equal to 200 mm. D equal to 200 mm, that is 0.2 meters. Length of pipe L equal to 60 meters. The length of pipe L equal to 60 meters. Velocity of water V equal to 2.5 meters per second. Okay, velocity of water V equal to 2.5 meters per second. Chezy's constant C equal to 55. Chezy's constant C equal to 55 is given. So find the loss of head HF equal to. Okay, find the loss of head HF equal to. Okay, HF equal to మనకి ఇక్కడ కనుక్కోవడానికి చేసేసిన డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉందా? లేదు. సో ఏ విధంగా అనుకుంటాము? V ఈక్వల్ టు C రూట్ M అనేది ఫార్ములా. సో ఇందులో I ఈక్వల్ టు HF బై L అనేది మనకు తెలిసిన ఫార్ములా. సో ఈ ఐని బయటికి తీసుకురావాలి. సో ఐని తీసుకురావాలంటే మనకు రిమైనింగ్ ఐటమ్ వాల్యూస్ అన్ని ఉన్నాయా అంటే ఇచ్చిన గివెన్ డాటాలో D ఇచ్చాడు, L ఇచ్చాడు, V ఇస్ గివెన్, C ఇస్ గివెన్. సో దీని నుంచి మనం ఇచ్చిన డాటాలో దాదాపు అన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి V ఈక్వల్ టు C రూట్ M బైలో V equal to 2.5, C is 55, M equal to D by 4. ఇది పర్మనెంట్ కాన్స్టాంట్ కాబట్టి M డయామీటర్ తెలిస్తే M వాల్యూ తెలుస్తుంది. D ఈక్వల్ టు పాయింట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి 0.2/4, 0.05 మీటర్స్. ఓకే, సో ఇది తెలుసు కాబట్టి మనం M వాల్యూ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము. I ఒకటి తెలియదు. సో I తెలియదు కాబట్టి ఐని మనం రూట్ నుంచి బయటికి తీసుకొస్తే I ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 2.5 అండర్ రూట్ ఆఫ్ 0.05 ఇంటూ ఐని మనం ఏం చేయొచ్చు? 2.5 divided by 55 equal to under root of 0.5 into I అవుతుంది. తర్వాత 2.5 by 55 whole square equal to 0.05 into I అవుతుంది. తర్వాత 2.5 by 55 whole square, okay, whole square by 0.05 by 0.05 equal to I అవుతుంది. సో అదంతా చేస్తే అంత సొల్యూషన్ చేస్తే I ఈక్వల్ టు 0.041 అనేది వస్తుంది. సో I ఈక్వల్ టు మనకేంటిది? సో I ఈక్వల్ టు HF by L. HF ఈక్వల్ టు I ఇంటూ L. ఓకే, ఇది తెలిసిన ఫార్ములా. I ఈక్వల్ HF బై L అని తెలుసు. సో మనకు కావాల్సింది HF. సో HF ఈక్వల్ టు I ఇంటూ L చేయాలి. సో I కనుక్కున్నాం కదా, ఎంత వచ్చింది? 0.041 ఇంటూ 60. సో దట్ ఈస్ మల్టిప్లై చేస్తే HF ఈక్వల్ టు 2.46 మీటర్స్ అనేది ఫైనల్ ఆన్సర్. సో హెడ్ లాస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ ఎంత అనమాట? ఫైనల్గా చేసేసి ఫార్ములా యూజ్ చేసి 2.46 మీటర్స్ అనేది వస్తుంది. డ్యూ టు హెడ్ లాస్ ఫ్రిక్షన్, head loss due to friction is equal to 2.46 meters when the velocity of water is 50. When the velocity of water is 2.5 meters per second, 2.5 meters per second, 200 mm diameter పైపులు ఉండబోతున్నప్పుడు హెడ్ లాస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ కూడా సేమ్ 2.5కి దగ్గరలో వచ్చింది. 2.46 మీటర్స్ హెడ్ లాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ calculating head loss due to friction using Chezy's equation. Okay, next fifth problem, same on Chezy's equation. A simple problems, very simple problem, simple కన్వర్షన్స్, సింపుల్ కన్వర్షన్స్. మనకు ఫార్ములాస్ మెయిన్గా మైండ్లో పెట్టుకొని అది వాటిని కన్వర్షన్ అటు చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో సింపుల్ ఇవి 3 మార్క్స్ పర్పస్ మీకు ఈజీగా వస్తాయి. 5 మార్క్స్ వచ్చిందంటే ఇంకా బ్రహ్మాండం, ఇక హాయిగా 5 మార్క్స్ చాప్టర్ నుంచి ఈజీగా స్కోర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ సింపుల్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ fifth question, find the diameter of the pipeline
of length 2000 meters with the rate of flow of water through the pipe is 200 liters per second and the head loss due to friction is 4 meters. Take the value of C equal to 50 in this equation. Take the value of C equal to 15 in this equation. Okay. So ఇందులో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు given data length of pipeline is given, rate of flow is given 200 liters per second. Rate of flow is nothing but discharge and the head loss due to friction is given. Find ఏం కనుక్కున్నాడు ఫైండ్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ పైప్ కనుక్కున్నాడు. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన వేరియేషన్ ఏంటి డి కనుక్కున్నాడు. ఇంతకుముందు ప్రతి ప్రాబ్లంలో డార్సీ ఈక్వేషన్లో కానీ చిజీ ఈక్వేషన్లో కానీ అన్నిట్లలో హెడ్ లాస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ లేకుంటే డిశ్చార్జ్ లేకుంటే ఏదో ఒకటి అనుకున్నాం కానీ ఇక్కడ మాత్రం డయామీటర్ అనుకుంటున్నాం. సో ఇది డిఫరెంట్ చాలా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇది. సో డయామీటర్ అనుకోవాలంటే మనం ఇక రిమైనింగ్ అన్నీ తెలుసుకోవాలి. ఇచ్చిన దాంట్లోంచి కన్వర్షన్ చేసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో మనం డేటా రాసుకుంటే length of pipe is equal to 2000 meters. Okay, discharge rate of flow is given to 200 liters per second. దాన్ని కన్వర్షన్ మీటర్స్లోకి మారితే ఇంటూ 1000 చేస్తే ఇంటూ 1000 చేయాలి. ఇంటూ 1000 చేస్తే లీటర్స్ మీటర్స్లో మార్చొచ్చు. దట్ ఈస్ 0.2 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్. 0.2 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్. ఓకే, దెన్ హెడ్ లాస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ equal to HF equal to 4 meters. Head loss due to friction HF equal to 4 meters. H is constant, C equal to 50. Find the diameter of pipe. D, you have to calculate the diameter of pipe D. Okay. Then velocity of flow V equal to discharge by area. Velocity of flow V equal to discharge by area. తెలుసు కదా Q equal to AV. Q equal to AV నుంచి V equal to Q by A రాసుకున్నాం. సో మనకు కన్వర్షన్ ఫార్ములా కన్వర్షన్ ఇలా చేస్తామనే మనం డయామీటర్ అనుకోగలుగుతాం. సో ఇక్కడ మనకు V తెలుసు కాబట్టి డిశ్చార్జ్ క్యూ ఏరియా అంటే π/4d² కాబట్టి అది కింద రాస్తే 4 పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి 4q/πd² అవుతుంది. సో V ఈక్వల్ టు 4 × 0.02 × πd². తర్వాత హైడ్రాలిక్ మెయిన్ డెప్త్ M ఈక్వల్ టు d/4. లాస్ ఆఫ్ హెడ్ పర్ యూనిట్ లెంత్ I ఈక్వల్ టు hf/L, దట్ ఈస్ 4/L is 2000, దట్ ఈస్ I ఈక్వల్ టు 0.002. ఓకే, ఇక్కడ M ఈక్వల్ టు d/4 ఉంది కానీ ఇక్కడ మనకు D తెలియదు కాబట్టి అది అలాగే ఉండిపోతుంది. సో V ఈక్వల్ టు C√MI. సో V ఈక్వల్ టు ఇక్కడ V వాల్యూ తెలియదు కానీ మనం దాని యొక్క కన్వర్షన్ తెలిసింది 4 × 0.2 × πd². కాబట్టి 4 × 0.2 × πd² ఈక్వల్ టు 50 × √d/4 × 0.002. సో ఇదంతా కూడా ఈక్వేషన్ అంతా కూడా దీన్ని సాల్వింగ్ చేస్తే D ఈక్వల్ టు 0.553 మీటర్స్ అవుతుంది. డయామీటర్ ఆఫ్ ద పైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.553 మీటర్స్ అవుతుంది. ఓకే, ఓకే, సో ఇది ఎలా అవుతుంది మనకు 4 × 0.2 × πd². ఏం చేయాలి దీన్ని 4 × 0.2 / πd² కదా. ఈ 50ని దీనికి ఏం చేయొచ్చు 50ని 4 × 0.2 / πd² చేద్దాం. ఇది 26 minutes కాబట్టి చేద్దాం ఒకసారి. ఓకే, ఓకే, సో ఇక్కడ చేస్తే D ఈక్వల్ టు 0.538ని కిందకి పెడదాం. సో ఇక్కడ చేయాల్సింది ఏంటి మనకు ఓకే, ఓకే, సో ఇక్కడ 4 × చేద్దాం నేను 4 ×
5 5 d square కదా d square ని d square కి మళ్ళీ డివైడెడ్ బై చేస్తే మళ్ళీ డివైడెడ్ బై చేయడమే. ఓకే, డివైడెడ్ బై చేస్తే ఏం చేస్తాను, డివైడెడ్ బై 50 డివైడెడ్ బై 50 ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఇదంతా కూడా కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. కంట్రోల్ 3 by under root of d by 4 into 0.002 under root of ఇది. ఓకే, సో అంటే ఏంటి ఇక్కడ చేసేది ఏంటి, ఇది 50 కింద తీసుకొస్తే 4 into 0.2 by 5 square by 50 అంటే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ బ్రాకెట్లో రాసుకోవచ్చు. బ్రాకెట్ ఆఫ్ 50 multiplied by 4.5 square 50 కూడా చేసుకోవచ్చు, ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు. బై 50 అని ఇట్లా చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు ఇక అండర్ రూట్ కావాలి అంటే మళ్ళీ ఏం చేసుకుంటాం, ఇక్కడ ఇది డి స్క్వేర్ పై డి దీనికి ఏమైతే తర్వాత 50 into 4 into పాయింట్ ఏమవుతుంది, సింప్లిఫై చేయండి. సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది జనరల్గా అంటే 50 into 4 into 0.2 క్యాలిక్యులేటర్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈక్వల్ టు 40 అవుతుంది. సో 40 డివైడెడ్ బై 40 డివైడెడ్ బై 40 divided by 5 square equal to మళ్ళీ ఇది ఇక్కడ కంట్రోల్ సి. తర్వాత ఏమవుతుంది, సో దీని తర్వాత ఈక్వల్ టు పెట్టేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. తర్వాత ఏమవుతుంది, 40 డివైడెడ్ బై 5 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ డి బై 4. ఇక్కడ హోల్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసేసి హోల్ స్క్వేర్ చేసేసి సరిపోతుంది. హోల్ సి స్క్వేర్ని పైకి తీసుకోండి, సబ్స్క్రిప్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు 40 divided by 5 square whole square equal to 3 by 4. ఓకే, సో ఇది తర్వాత ఏం చేయొచ్చు, 40 డివైడెడ్ బై 5 స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ డివైడ్ బై 0.002 అంటే 40 స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది ఆన్సర్, 40 into 40 1600 divided by 5 square
బ్రాకెట్ రాసుకోవచ్చు 3.14 into d power 4 to d power 4 అవుతుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇది సూపర్ స్క్రిప్ట్ d power 4 బై 4 ఉంది కాబట్టి d by 4 ఓకే. సో d by 4 into d by 4 d by 4 ఓకే. d by 4 into 0.002 అవుతుంది. సో ఇది 1603.1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ d by 4 into 0.34 అయితే సో దీనికి చేసాను ఇది చూస్తే ఏమైతే చూడండి 1600 divided by 3.14 హోల్ స్క్వేర్ 3.14 3.1 సో ఇదంతా చేస్తే control C divided by 0.002 equal to 2 into d power సో ఇది చేస్తాం ఓకే. d by 4 into d power 4 d by 4 into d power 4 సో మనకి control C divided by equals to d power 5 d power 5 okay d power 5 so d power 5 గా మార్చాలి. సో d equal to ఎంత fifth root of
equal to square root of కాబట్టి d ఈక్వల్ టు ఇప్పుడైతే కామ పెడితే కూడా డిస్టెన్స్ d ఈక్వల్ టు అందరు d ఈక్వల్ టు 0.533 మీటర్స్. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా సొల్యూషన్ చేయడం, ఈ విధంగా సొల్యూషన్ చేయడం. సో ఇక్కడ v ఈక్వల్ టు సి రేట్ ఎంఐ ఇచ్చిన చెజీస్ ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకొని మనం, ఓకే, మనం ఇక్కడ విని కూడా d స్క్వేర్లోకి మార్చుకున్నాము, ఎఫ్ని కూడా డీలో రాసాము, ఐ ఇచ్చాడు, ఐ కనుక్కున్నాము, హెచ్ఎఫ్ బై ఎల్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ఐ కనుక్కున్న విధంగా హెచ్ఎఫ్ బై ఎల్. ఓకే, హెచ్ఎఫ్ బై ఎల్ యూజ్ చేసి ఐ కనుక్కున్నాము 0.002. సో కనుక్కొని ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇదంతా కూడా d స్క్వేర్ అంతా కూడా ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ d⁵ ఈక్వల్ టు ఇది ఈ 4 × 600 డివైడెడ్ బై 3.14 హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 0.002గా చేసుకున్నాం. ఓకే, తర్వాత d ఈక్వల్ టు 5 √ 3.14 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇది డివైడెడ్ బై 0.002 కాబట్టి సో ఇది కూడా ఏమవుతుంది, ఇంటూ 0.02 అవుతుంది. డివైడెడ్ బై కింద డివైడెడ్ బై కూడా మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు, ఇంటూ 0.002 రాసుకోవచ్చు అండర్ రూట్ ఆఫ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా రాసుకుంటే d ఈక్వల్ టు 4 × 600 × 0.002 డివైడెడ్ బై 3.14 హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే d ఈక్వల్ టు 0.553 మీటర్స్. హెన్స్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద పైప్ ఈస్ 0.553 మీటర్స్. అంటే 0.553 మీటర్స్ అంటే హాఫ్ మీటర్ కంటే కొద్దిగా ఎక్కువ. సో హాఫ్ మీటర్ కంటే కొద్దిగా ఎక్కువ ఉన్న పైప్ లైన్ తీసుకుంటే మనకు ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది, ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది వాటర్, 200 లీటర్స్ పర్ సెకండ్. ఓకే, హాఫ్ మీటర్ కంటే కొద్దిగా ఎక్కువ లెంత్ ఉన్న కొద్దిగా ఎక్కువ డయామీటర్ ఉన్న పైప్ తీసుకుంటే 200 లీటర్స్ పర్ సెకండ్, ఒక సెకండ్కి 200 లీటర్స్ని ఈజీగా బయటికి పంపించచ్చు. సో ఎంత లెంత్, 2,000 మీటర్లు అంటే 2 కిలోమీటర్ల దండలు. ఓకే, సో 2 కిలోమీటర్ల వరకు వాటర్లో ఒక సెకండ్ లోపల వాటర్ 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఊరికి ఒక సెకండ్ లోపల 200 లీటర్స్ డిశ్చార్జ్ చేయాలని, 200 లీటర్స్ పంపించాలి అంటే మనకు పైప్ లైన్ డయామీటర్ ఎంత ఉండాలి, హాఫ్ మీటర్ కంటే కొద్దిగా ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఆ విధంగా ఉంటే మనము ఒక సెకండ్కి 200 లీటర్స్ని 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఊరికి సప్లై చేయొచ్చు. సో ఆ విధంగా మనం ఒక క్యాలిక్యులేషన్ నేర్చుకున్న తర్వాత దానికి అనుగుణంగా ఏ ఊరికి ఎంత ఎంత డిస్టెన్స్, అంటే రిజర్వాయర్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్న ఊరికి ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ కావాలనేది క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన తర్వాత మనం డయామీటర్ ఆఫ్ పైప్ అనేది డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. పైప్స్ జాయింట్ చేసి సప్లై చేస్తాం అనమాట. ఆ విధంగా సప్లై చేసేసి మనం పైప్ సప్లై చేసేసి జాయింట్ చేసి మనం ఓవర్ ట్యాంక్ కలపడం ద్వారా వాటర్ ఒక ఊరి నుంచి ఇంకో ఊరికి వాటర్ అనేది సప్లై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ విధంగా పైప్లైన్ లెంత్స్, డయామీటర్స్, క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ సప్లైయింగ్ అంతా కూడా మనం ఈ ప్రాబ్లమ్లో చూడడం జరిగింది. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. ఓకే. ఇక్కడ మీరు ప్రాబ్లమ్ క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేసి ప్రాబ్లమ్ అంతా సాల్వ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. ఓకే. ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈస్ D equal to 0.553 meters. So summary. Okay, in this class we have discussed about calculation of solving the problems on the Darcy and Judge's equation. Okay, so these are the assignment questions. You have to solve by your own practice and notebook and post it to my personal WhatsApp chat, WhatsApp account. Okay, so this is first question. Write it in notebook. Answer is also given. As asked to calculate. Okay. Length asked to calculate length. Length అనుకున్నాడు అంత ఇచ్చేసి లెంత్ అనుకున్నాడు. Very very important question ఇది కూడా. Second question, determine the diameter of the pipe. Same ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం లాగా డయామీటర్ అనుకున్నాడు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా. థర్డ్ క్వశ్చన్, హెడ్ లైట్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ అనుకున్నాడు. అన్ని డేటా అందించాడు, హెడ్ లైట్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ అనుకోవాలి. Fourth question, determine the diameter of the pipe. Yes, diameter of pipe, the discharge is given and length of pipeline is given, head loss is also given. ఇక్కడ V ఇవ్వలేదు, వీని మిడిలోకి కన్వర్ట్ చేసుకొని మనం ఆన్సర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, సేమ్ డిశ్చార్జ్, సేమ్ లాస్ ఆఫ్ వెయిట్, వెయిట్ మీద లెంత్ ఆఫ్ డయామీటర్. ఇక్కడ కూడా డయామీటర్ అనుకున్నాడు. ఇక్కడ ఏంది, రెండు పైప్ లైన్. ఓకే, పైప్ లైన్ లెంత్ 350 mm, డయామీటర్ 250 mm. ఓకే, 350 mm డయామీటర్ నుంచి 250 mm డయామీటర్కు మారిస్తే పైప్ యొక్క సైజు మారిస్తే ఏమవుతుంది, డయామీటర్ ఆఫ్ పైప్ ఎంత మార్చాలి. ఓకే, ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ పైప్ లైన్ is 350 meters and diameter is 250 mm, it have friction factor 0.018. అయితే ఆ సైజ్ ఉన్న పైప్ను తీసేసి 200 mm డయామీటర్, ఫ్రిక్షన్ ఫ్యాక్టర్ 0.02 ఉన్నటువంటి పైప్ లైన్ వేస్తే డయామీటర్ ఎంత తీసుకోవాలి. ఓకే, అది ఏంది, డిశ్చార్జ్ D1 ఈక్వల్ టు D2, Q ఈక్వల్ టు AV లాగా. ఓకే, A1 V1 ఈక్వల్ టు A2 V2 లాగా తీసుకొని. ఓకే, సో డిశ్చార్జ్ సేమ్ ఉంటుంది, కాకపోతే లెంత్ ఆఫ్ పైప్ లైన్ సేమ్ డయామీటర్ చేంజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, డయామీటర్ చేంజ్ చేస్తే ఎంత లెంత్ తగ్గుతుంది. ఓకే, లెంత్ డయామీటర్ ఇచ్చేసాడు. ఓకే, రిప్లేస్డ్ బై 200 mm డయామీటర్ ఫర్ ద సేమ్ డిశ్చార్జ్, సేమ్ లాస్ ఆఫ్ ఇట్, లెంత్ ఆఫ్ ది వాట్ లెంత్ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్. ఇక్కడ డి కాదు ఆన్సర్, ఇక్కడ ఎల్ ఎంత మారుతుంది, లెంత్ ఎంత తగ్గుతుందని అనుకోవాలి. ఇక దిస్ ఈజ్ ఎల్. ఓకే, లెంత్ ఈజ్ హ్యావ్ టు ఆస్క్ టు క్యాలిక్యులేట్ 103.22 మీటర్, 350 meters లెంత్ ఉన్న పైపు. ఓకే, సేమ్ డిశ్చార్జ్ చేయడానికి 200 mm డయామీటర్ పైప్ వాడితే లెంత్ తగ్గుతుంది. ఎంత లెంత్ తగ్గుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి చేయమన్నాడు. సో ఈ విధంగా మనం లెంత్ సేమ్ డిశ్చార్జ్ చేయడానికి లెంత్ ఆఫ్ పైప్ లైన్ అనుకోవడం ఇది ఒకటి. ఓకే, Q ఈక్వల్ టు A1 V1 ఈక్వల్ టు A2 V2 ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని 5/4 D1 స్క్వేర్ V1 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 5/4 D2 స్క్వేర్ V2 స్క్వేర్ ఈక్వేషన్ అనే ఈక్వేషన్ చేసుకొని ప్రాబ్లం చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ 5 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఆల్ దీస్ గివెన్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ సాల్వ్ దెమ్ అండ్ ask any doubts to me through WhatsApp chat. Okay, so okay, I will closing this today's class.